እንዴናችሁ ቲጂ ነኝ። እንኳን ወደ ዩቲዩብ ቻናሌ በደህና መጣችሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቷን ብትጫኑ በየጊዜው መለቀው ቪዲዮ ይደርሳችኋል። ሰብስክራይብ አድርጉ። በፊት ስራዬ ብዬ የፌሚኒስት አቀንቃኞችን ሀሳብ እከታተልና አነብ ነበር። ከትላንት ወዲያ ድንገት ስክሮል እያረኩኝ ይሄንን ቪዲዮ አየውና በጣም ሾክ አረገኝ። ያለችውን ነገር ልጋብዛችሁና እመለሳለሁ። I'm just saying stop blaming men, all right? The feminist idea that if we can just suppress men enough, women will be happy. I say no. Women, for thousands of years, women had their own world. There was the world of women, and there was the world of men. And the sexes didn't have that much to do with each other, okay? This is a brand new experiment to have this new system where now women can be economically independent now. They're no longer dependent on a father or husband or brother, okay, for their sustenance, right? And they're working side by side with men in the workplace, right? This is an experiment. It's never happened before, right? I was saying in the book that we may have to accept a certain amount of tension between the sexes in the workplace. It's on the basis of my own experience as a child in Italian-American immigrant community, okay, is that what women have lost is the old solidarity that they once had when they totally ruled the private sphere. The women's life all day long was with other women once, multi-generational, older women, okay, as well as the children, right? It was a huge tribal experience. And now what women are feeling is a sense of isolation and loneliness, disconnection, okay, from their old function. I'm not saying to go back. That's not what I'm saying. I'm just saying stop blaming men, all right? Like, for example, these marches that just happened, okay? The women were exhilarated. They were almost hysterical, okay? I don't think it had anything to do with feminism or anti-Trump or anything like that. I thought it was that women suddenly felt that surge of happiness again for being with other women. Women were all together. They did all their chores together. They did the laundry. They did the cooking. I can remember this from my childhood in Endicott, New York, upstate New York. Yes, we're in a period now of quest for identity, tremendous pressures on young people to form their own identity separate from those old automatic tribal and community affiliations. So I think there's a tremendous, as a classroom teacher, of now, more than 40 years, I can see this, and it's really, there's a tremendous sense of psychological dislocation among young people, and they find many ways to try to achieve some sorts of identity. And part of it right now, of course, is social media, which is causing the total, entropy in terms of ability to reason, to read, to write, the old things. So on. All right. Now, I'm also calling for an end to this insanity of excluding biology, okay, from gender studies. Now, how in the world did this happen? All right? How did women's studies and gender studies end up teaching about gender without any reference whatever to biology or to hormones? Right? And right now, post-structuralism dominates everywhere. ረዥም ዓመት ራሷን ፌሚኒስት ብላ ጠርታለች። ግማሽ ያህሉ ቢቀበሏትም ግማሽ ያህሉ ግን አይቀበላትም። የተቀበሏትን ትቼ የማይቀበሏት ለምን እንደማይቀበሏት ልንገራችሁ። ሴቶች እንደው ተጨቁነዋል ብዬ ማሰብ አልችልም ትላለች። ወይም ደግሞ ሴቶች በወንዶች ተጨቁነዋል ብዬ ማመኑን አልችልም ብላ ስለምታምን ብዙዎቹ ከነሱ እንዳንዱ አድርገው መቁጠር አይፈልጉም። ሌላው ደግሞ ተፈጥሯዊ የሆነውን ጾታን መቀበል አለመቻልን፣ ባዮሎጂን መቀበል አለመቻልን እና እሱን ሳብጀክቲቭ ማድረግን በራሷ ትቃወመዋለች። ከተፈጥሮ ውጪ ባለው ሴትነትና እንደው ኔቸርን ተፈጥሮን ያስወገደውን የጾታ ውቅርና የጾታ ፍላጎትን አትቀበሉም። በዛ ምክንያት ከኛ እንዳንዱ አይደለሽም ብለው ሪጀክት ያደርጓታል። ሌላውና እሷን የሚጠሉበት ዋነኛ ምክንያት ግን ወንዶች ጠላቶቻችን አይደሉም የሚለውን ሀሳብ በደንብ ስለምትናገርበት ነው። አሁን ላይ ያሉትን ፌሚኒስቶች ጠይቋቸውና ስለ ካሚል ያላቸው ኢሜጅ ልክ ከሆነ፣ ስለ ካሚል ያላቸው ኢሜጅ ጤናማ ከሆነ እንግዲህ ለዘብ ያሉት ፌሚኒስቶች ናቸው፣ ጎ ሄድ በሏቸው። ካሚልን የሚጠሉ ከሆነና እሷ የምትለው ነገር የማይጋሩ ከሆነ የነሱ ፌሚኒዝም
አቀንቃኝነት በጣም ጥያቄ የሚያስነሳ ይሆናል። ቅድም እንደነገርኳችሁ ካሚል ወንዶች የሴቶች ጠላት እንዳልሆኑ ታምናለች፣ ወይም ደግሞ ሴቶች በወንዶች ኦፕረስድ የተደረጉ አይደሉም ብላ ታምናለች። ምናልባትን ሲስተምን ትቃወማለች፣ ሌሎችም ነገሮችን ትቃወማለች። ግን ወንዶች የሴቶች ጨቋኞች እንዳልሆኑ መልሳ መላልሳ ትናገራለች። እና ሴቶች ቪክቲም ናቸው ብላ አታምንም። ከልክ ባለፈ ዲፐንደንሲም አታምንም። ተፈጥሮን፣ ሴክሹዋሊቲን፣ ኔቸርን ወይም ደግሞ የተፈጥሮን ሚናንን እንደ ሌሎቹ ፌሚኒስቶች ሪጀክት አታረግም። ለዚህም ይመስለኛል ብዙ ፌሚኒስቶች ከነሱ እንዳንዷ አድርገው የማይቆጥሯቸው። አያችሁ፣ ከኛ እንዳንዱ አይደለሽም የሚሏት ፌሚኒስት ወንዶች ጨቋኝ አይደሉም ብላ የምታምናት ከኛ እንዳንዱ አይደለሽም የሚሏት ከልክ በላይ ያለፈ ዲፐንደንሲ ጥሩ አይደለም ማለቷ ነው። ከኛ እንዳንዱ አይደለሽም የሚሏት አይ ተፈጥሮን ያማከለ ሚናማ አለ ስትል ኖ ኖ ኖ ኖ ከኛ እንዳንዱ አይደለሽም ይሏታል። ይሄ ነው እንግዲህ የፌሚኒዝም አካሄድ ሄዶ ሄዶ ለሁሉ ግራ የሚያጋባ የሆነ። እንግዲህ በዚህ አካሄድ ካሚልን የምትቀበል ሴት ከሰማችሁ እሷ ለክፉ አትሰጥም፣ ለአደጋ አታጋለጥም ብላችሁ እሷን እንግዲህ ማበረታታት ትችሉ ይሆናል። ከዛ ውጪ በሌላ ጽንፍ የቆሙቱና ወንዶችን እንደ ጠላት የሚያስቡ ፌሚኒስቶች ከሆኑ ግን እነሱን ነው መፍራት። ምክንያቱም ሄደው ምን እንደሚቃወሙ ለምን እንደሚቃወሙ ስለማያውቁት ማለት ነው። ካሚል ከተናገረችው ነገር ያነሳሁትን 3 ምርጥ ሀሳቦች ልንገራችሁ። በመጀመሪያ ደረጃ ሴቶችን ለውድቀት፣ ሴቶችን ለትልቅ ህመምና ለስብራት የዳረጋቸው ነገር ወንዶች ሳይሆኑ የሴቶች ህብረት ማጣት ነው ብላ ነው የምታምነው። ከዚህ ላይ ከሰማችሁ ወይም ሙሉውን የምታገኙበትን ሊንክ አስቀምጥላችኋለሁ። ፌሚኒዝም ከልክ ያለፈ ውድድር ውስጥ እንድንገባ አድርጎናል። እህትማማችነትን አሳጣን። ሲስተርሁድ ቢባልም በእነሱ ዙሪያ ሲስተርሁድነቱን የሚያማክለው ከነሱ ተቃራኒ የሆነ ሀሳብ እስካላነሳችሁ ድረስ እና ዎክ ካልቸር ውስጥ ወይም ጤናማ ያልሆነ ወንድ ጠልነት ውስጥ እስከተሳተፋችሁ ድረስ ሲስተርሁዱ ሜንቴን ይደረጋል። ግን ከነሱ ሀሳብ ወይም ከነሱ ግራ ከገባው ሀሳብ ወጣ ብላችሁ ጤናማ ነገርን ስፕሬድ ልታደርጉ ስትሉ ያኔ ጠላትነት ይፈጠራል። እና ፌሚኒዝም ምን አመጣብን ካላችሁ ያለ ልክ መወዳደርን አመጣብን። ሴትና ሴት ብቻ ሳይሆን ሴትን ከወንድ ጋር ያለ ልክ መወዳደር አመጣብን። ፌሚኒዝም ከባድ የሆነ ኮምፓሪዥን ውስጥ እንድንገባ አረገን። ያለ ልክ መወዳደር ውስጥ እንድንገባ አረገን። ራሳችሁን ካያችሁ የምትሰሩት፣ የምትለብሱት፣ የምትዋቡት የሆነ ነገር ለምታረጉት ሰምባዲ ጋር ለመወዳደር እስኪመስል ድረስ ያለ ልክ ኮምፒቲሽን ውስጥ ነን ያለ ነው አይደል? የተሻለ ገንዘብ፣ የተሻለ ደሞዝ፣ የሆነ ነገር፣ የሆነ ቢዝነስ ምናምን የምትከፍቱት እንደው ፕሮዳክቲቭ ስለሆናችሁ ሳይሆን ውድድር ላይ ስለሆናችሁ ነው አብዛኞቻችሁ። this is what ፌሚኒዝም የፈጠረብን። በቀድሞ ዘመን እኛ ሀገር እንዳልኳችሁ በደርጉ ዘመን ፌሚኒዝም አይባል እንጂ እኩልነቱ ያለ ልክ እናቶቻችን ተወዳዳሪዎች እንዲሆን አድርጓቸዋል። እከሊት እንዲያርጋለች እኔም እንትን አረጋለሁ፣ የከሊ ልጅ እንዲሆናል እኔም እንዲያረጋለሁ ብለው ከልክ ያለፈ ውድድር ውስጥ እንዲገቡ ሆነዋል። ምክንያቱም ፌሚኒዝም ወይም እኩልነት ያመጣብን ነገር ያለ ልክ መወዳደርን ስለሆነ በመልክ፣ በውበት፣ በፋሽን ምናምን እየተወዳደርን ቆይተናል። ፌሚኒዝም ምን አመጣ ካላችሁ ጤናማ የሆነ እህትማማችነትን አፍርሶ ውድድርን ፈጥሯል። ፌሚኒዝም ከእናቶቻችን ዘመን በኋላ ያሉትን ሴቶች እዩዋቸው። አንዷ ከአንዷ ጋር የምትበልጥበትን ነገር ታበጃለች እንጂ አንዷ አንዷን ተባብራ የሆነ ነገር አድርጋ ህይወቷ እንዲሻልላት የምታደርግበት ነገር በጣም የቀነሰ ነው። የለም እያልኩኝ አይደለም። ስለዚህ ፌሚኒዝም ያለ ልክ ውድድር ውስጥ አስገብቶናል፣ ሴትና ሴትን፣ ሴትና ወንድ። ሌላ ፌሚኒዝም ምን እንዳመጣ ታውቃላችሁ? ሴቶችን ሜንቶር የሚያደርጉ ሴቶችን አጥፍተዋል። ከእናቶቻችን ዘመን በፊት ታላላቅ የሆኑ ሴቶች፣ እናት የሆኑ ሴቶች ታናናሽ የሆኑ ልጆች የሆኑ ሴቶችን ይመክሩ ነበረ። አሁን ላይ ትልልቅ የሆኑ ሴቶች መራሮች ናቸው።
እዚህ ሶሻል ሚዲያ ላይ ትመጡና ታያቸዋላችሁ። የሚመክሩት ምክር ግራ የገባ ነው። ራሳቸው ግራ የገባቸው ናቸው። ስለዚህ ፌሚኒዝም ምን አመጣብን፣ እኩልነት ምን አመጣብን ካላችሁ ሜንቶርሺፕ ጠፋ። ሴቶችን ሜንቶር የሚያደርግ ጠፋ። ሴቶች የሚያዩት ቻናሎች የወንዶችን ቻናል ተቀባይነትን ለማግኘት ተወዳጅነትን ለማግኘት እንዲህ ብትሆኝ የሚላትን ወንድ ነው የምትሰማው። አንደኛ አትራክሽኑ አለ፣ ሁለተኛ ደግሞ ሜንቶር የምታረጋት ጤናማ ሀሳብ ያላት ሴት ስለሌለች ከወንድ ነው የምትሰማው። ሶሻል ሚዲያ ላይ እዩዋቸው እስቲ፣ ዩቱብ ላይ እዩዋቸው። ሴቶችን የሚመክሩ ሴቶች ሁሉ እዩዋቸው። አብዛኞቹ የሚመክሯቸው ኢንዲፐንደንስ፣ ስትሬንግዝ፣ ጥንካሬ፣ ራስን መቻል፣ ገንዘብ መስራት፣ እንዲናም እንዲመሆን፣ የተሻለ መሆን፣ ራስን መጠበቅ፣ ምናልባት ደግሞ ሌሎች ነገሮች ሊመክሩ ይችላሉ። ፌሚኒዝም ወይም ይሄ እኩልነቱ ምን አመጣብን? ሜንቶር የምንላቸውን ሴቶች አሳጥቶናል። ለምን ካላችሁ በቀደሙት ዘመን በእኩልነት ዘመን ትልልቅ ሴቶች ብዙ ስህተት ስለሰሩ እነሱ በህይወታቸው ደስተኛ ስላልሆኑና ዘመናቸውን መመለስ ስለማይችሉ የታችኞቹን ዘመን ማበላሸት ላይ ናቸው። ሁልጊዜም ቢሆን ትንንሽ ሴቶችን ክሪቲክ ያደርጋሉ። አለባበሳቸውን፣ አነጋገራቸውን፣ ማንነታቸውን ክሪቲክ ያደርጋሉ። በስነ ስርዓት ግን የሚገባቸውን ነገር አያስተምሯቸውም። አንደኛ ትክክለኛ ያኖራቸው ዊዝደም ስለሌለ ዊዝደም ሼር ማድረግ አይችሉም። ጥበብ ሼር ማድረግ አይችሉም። ወይ ክሪቲክ ያደርጋሉ ወይ ደግሞ የማይሆንን ምክር ይመክራሉ። አንዳንድ ጊዜ ከታናናሾቻችን ለሚመጣልን ጥያቄ የምንሰጠው መልስ ራሱ ጎግል እና ቻት ጂቢቲ ላይ ሰርች አድርገን ነው። የኖርንበትን አይደለም። ከዚህ የኖርንበት ልክ አይደለም ወይም ደግሞ ትምህርት የሚሰጥ ስላልሆነ ያለን አማራጭ ሰርች አድርገን ጎግል አድርገን ነው የምናስተምራቸው። እና ይሄ ውድድር ሴቶችን ሜንቶር አሳጥቷል። እናቶች ራሱ በሚያሳፍረኝ ሁኔታ ለሴት ልጆቻቸው ሙያን አለማስተማራቸው እንደ ፕራይድ ይቆጥሩታል። እኔ ልጄ ኩሽና እንድትል አልፈልግም። it was a basic skill እኔ ልጄ እንድታረግ አልፈልግም። እኔ ልጄ መሰረታዊ አስፈላጊ የሆነ ነገር እንደሆነ እያወቁ ልጆቻቸውን በሚገባ አላስተማሯቸው። ሜንቶር የሚያደርጉ እናቶች የሉም፣ ታላላቅ ሴቶች የሉም፣ አክስቶች የሉም፣ ታላቆች የሉም። ለምን? እነሱም ከታናናሾቹ ጋር ውድድር ናቸው፣ ወይም ደግሞ እነሱ የኖሩበት የህይወት ልኬት ልክ ስላልሆነ ሊያስተምሩ የሚችሉት ነገር መራርነትን ነው። በጣም ብዙ ያላገቡ ሴቶች በዙሪያችን አሉ አይደል? ከብዙ ያላገቡ ሴቶች መካከል ጥቂቶቹ ብቻ ትክክለኛ የህይወትን ፕሪንሲፕል ይነግሩናል። በህይወታቸው የሳቱበትን ይነግሩናል። ጥቂቶች ብቻ። ሌሎች ግን የሚያጋሩን መራርነትን ነው። ወንድ ልጅ የራስሽን ነገር ካልያሽ ወንድ ልጅ አይጠቅምም። እንዲህ የእነሱ ልጅነት ተበላሽቶ የእነሱ ወጣትነት ተበላሽቶ የኛንም ሊያበላሹ ይፈልጋሉ። ሜንቶርሺፕ አሳጣን። ውድድር ነዋ። የማይሆን የህይወት ምርጫ መርጠዋላ። ስለዚህ ለታናናሾቻቸው ሊነግሩ የሚችሉት ጥበብ ስለሌላቸው ሊሉ የሚችሉት ምንድነው? ሊያሳልፉ የሚችሉት ምንድነው? መራርነትን ነው። ግሩፓችን ላይ ይሄ ሜሴጅ ተጽፎ ነበር። ከዚህ በፊት ሳወራ ሰምታችኋል። እንግዲህ ዘመኑ የኮንዘርቫቲዝም ነው ወይም ደግሞ ወደኋላ ወደ ትራዲሽናል ሮል የምንመለስበትን ነው ብዬ ባወራውበት ሰዓት ላይ ከኛ አንዷ የሆነች ቆንጅዬ ልጅ ይህንን ጽፋ ነበር። እኔና የኔ ጓደኞች ውሽ የምናደርገው እያሰብን ያለነው ይሄ ነው። የእኛ ታላላቆች ግን ሚሌኒያል የሆኑት ግን የኔ ባቾች ግን ከኔ ትንሽ የበለጣችሁት ግን እየነገራችኋቸው ያለው ግን መራርነትን ነው፣ ወይም ደግሞ ደስ የማይል ትምህርት የማይሆን ምክር የማይሆንን ሀሳብ ነው እየነገራችኋቸው ያላችሁት። ጀስት ቢካዝ እኔ በህይወት ፌል ስላረኩኝ ሌሎች ሰዎች ፌል የሚያደርጉበትን ነገር መናገር አለብኝ ብዬ አላስብም። እኔ በሆነ ነገር አልተሳካልኝም እና የሚሳካላቸውን መንገድ መዝጋት አለብኝ ብዬ አላስብም። እኛ መራራ ህይወት አለፍን ማለት ሌሎቹ ታናናሾቻችን መራራ ህይወት የማለፍ ግዴታ የለባቸውም። እና በታላላቆች እና በታናናሾች መካከል ልዩነትን ያመጣው ሜንቶር የሚያደርጉ ሴቶች የሉ። እኔ ባለትዳር ናቸው፣ 10 ዓመት በትዳር ኖሩ፣ 5 ዓመት 7 ዓመት ህይወታቸው ለምንም ምሳሌ አይሆንም። ምናልባትም ደግሞ እነሱ እንግዲህ ገት ኖሯቸው ስለ ትዳር ሊመክሩ ይችላሉ።
ግራ የገባው ትዳር ውስጥ እየኖሩ ከሚመክሩ ባልና ሚስቶች ትክክለኛውን የትዳር መርህ የሚሰብኳችሁ ሲንግሎች ይሻላችኋል። አይ አንደርስታንድ እዚህ ሶሻል ሚዲያ ላይ ብዙ ሰው ያወራል የሚኖረው የለ ምናምን ልትሉ ትችላላችሁ። ትክክለኛውን ነገር የሚነግራችሁ መርህን የሚነግራችሁን ሰው አዳምጡ። ባልና ሚስት ከሚጫወቱ ሰዎች ካዝ ሞስት ብዙ ያገቡ ሰዎች ትክክለኛውን የጋብቻና የትዳር መርህ አይኖሩትም። ስለዚህ ምን ብለው ይነግሯቸዋል? ቆጣ ስትይ ነው፣ እንዲህ ደፈር ስትይ ነው፣ ወንድ ልጅ እንዲህ ካልሆኑበት አይወድም ምናምን ነው ሊሏቸው የሚችሉ። ትክክለኛውን የትዳር መርህ ሊነግሯቸው አይችሉም። ሜንቶርሺፕ አጥፍቶብናል። እኩልነት፣ በእንግሊዝኛው ፌሚኒዝም፣ በአማርኛው እኩልነት፣ የኔ ዘመን የነበረው እኩልነት ሜንቶርሺፕን አጥቷል። አሁን 50 ላይ የሆኑ ሴቶች 60 ላይ የሆኑ ሴቶች ቤቲና፣ ኬት ሞልቬኒ የመሳሰሉት ሴቶች የሚናገሩት ነገር ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? አይ ሬግሬት ፌሚኒስት መሆኔን ሪግሬት አደርገዋለሁ፣ ፌሚኒስት መሆኔን ሪግሬት አደርገዋለሁ ይሏቸዋል። ብዙ ሴቶች 50ዎቹ ላይ ያሉ ሴቶች ልክ ብቸኝነታቸውን አንደርስታንድ ሲያደርጉ ሲነቁ፣ ላይፍ ጥሏቸው እንደሄደ አንደርስታንድ ሲያደርጉ ፌሚኒስት መሆኔን ሪግሬት አደርገዋለሁ፣ ወንዶችን አንደርማይን ማድረጌን ሪግሬት አደርገዋለሁ የሚሉ ሴቶች እየመጡ ነው። ስንት ዓመታቸው ነው ብላችሁ ከጠየቃችሁ 50ዎቹ መጨረሻ ላይ ናቸው። ደጋግሜ የምነግራችሁ የእኩልነት ሲናሪዮ 50ዎቹ እና 60ዎቹ ላይ ያሉ ሴቶች የኖሩበት ነው። የሚገርማችሁ ቤቲና የምትባለው ሴትዮ መጀመሪያ በጣም ስትሮንግ ፌሚኒስት ነበረች። ግን እየቆየ ስታየው ለትዳር ለወንዶች ለትክክለኛው ለሆነው ትራዲሽናል ሮል ሳቦታጅ የሚያደርግ ስለሆነ እንደውም ፌሚኒስት ከመሆኗ ወጣችና የወንዶች መብት ተከራካሪ ሆና ቀረች። ብዙ ሴቶች እየነገሩን ነው ያሉት ፌሚኒዝም እንዳከሰራቸው፣ ችግሯን አንሰማቸውም። ስለዚህ 50ዎቹና 60ዎቹ ላይ የሆኑ ሴቶች ጤናማ ያልሆነን የእኩልነት መርህ which is ፌሚኒዝምን ተከትለው ገደል ገብተዋል። እነሱ ገደል ከመግባታቸው በፊት እኛን በደንብ አድርገው አሳድገዋል። እኛ ደግሞ ለታናናሾቻችን ፌሚኒዝም እኮ እኩልነት ነው ምናምን ልንል ስንል ታናናሾቻችን ነው ፕሊዝ ዩ ዌስትድ እናንተ ራሳችሁ ባክናችሁ የለን ይሉናል። እኛ የድሮ ይሻለናል እያሉ እየመጡ ነው፣ ትንንሽ ልጆች ማለት ነው። ብዙዎች ፌሚኒስት መሆናቸውን እኩል ነኝ ብለው አድቮኬት ማድረጋቸውን ሪግሬት እያደረጉት ነው። ብዙ ወንዶች እንደውም ይሉታል ዩልዳይ ሲንግል ብቻችሁን ነው የምትሞቱት እያየናቸው ነው። ብቻቸውን የሆኑ 50 እና 60ዎቹ ላይ የሆኑ ሴቶች። ኤኒዌይስ ፌሚኒዝም ወይም እኛ ሀገር የነበረው በደርግ ጊዜ የተጀመረው እኩልነት ምን አመጣ ካላችሁ ሜንቶርሺፕ አጠፋ። ሴቶችን በትክክል ሴትነትን የሚያስተምራቸው፣ ሙያን የሚያስተምራቸው፣ ሚናቸውን የሚያስተምራቸው ሴቶችን አጠፋ። የሉማ 50 ዓመት የሞላቸውን ሴቶች ናቸው። አብዛኞቻቸው ብቻቸውን ናቸው፣ ያለ ባል ናቸው። ወይ ወልደዋል ወይ ሳይወልዱ ብቻቸውን ናቸው። ነገረኛ መራር የሆኑ ክፉ የሆኑ ሴቶችን የምታዩት እድሜያቸው 50ዎቹ 40ዎቹ መጨረሻ ላይ ነው። ለምን? ህይወት ሚዝሪን ስለዘራባቸው ጤናማ ነገር መናገር አይችሉም። እነሱ ላይፋቸውን ወስት አድርገዋል። በሚያሳዝነው ሁኔታ ወስት ካረጉ በኋላ ተሳስቼ ነበር አይሉንም። እኛንም ልነሳሳት ነው የሚፈልጉት፣ እኛንም ማሳሳት ነው የሚፈልጉት። ስለዚህ ምን ፈጠረ ይሄ እኩልነት? ምን ፈጠረ ይሄ ፌሚኒዝም ካላችሁ ሜንቶርሺፕ አጠፋ። ሜንቶርሺፕ አጠፋ። ሌላው ካሚል ያለችው ነገር በጣም እንድታስቡበት የምፈልገው ነገር ፌሚኒዝም የሚያደርግብን ትልቁ ነገር ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? የሴቶችን ኮሚኒቲ ሰብሮብናል። ሴቶች እርስ በርሳችን ኢንቪየስ እንድንሆን፣ እርስ በርሳችን ከመደጋገፍ ይልቅ ኮምፒት እንድናረግ፣ ኮምፓሪዥን ንጽጽር ውስጥ እንድንገባ አድርጎናል። እና የሴቶችን ቆንጆ የሆነውን የሴቶችን ህብረት፣ የሴቶችን ኮሚኒቲ አጥፍቶታል። ልመልሳችሁ። ድሮ በአያቶቻችን ዘመን አያቶቻችን በጣም ስትሮንግ የሆነ ኮሚኒቲ ነበራቸው። ይህንን ታስታውሳላችሁ? ቡና የሚጠጡት አብረው፣ ውሃ ሊቀዱ የሚሄዱት አብረው፣ ልብስ የሚያጡት አብረው፣
የሆነ ጌሾ ሲወቅጡ አብረው ሁሉን ነገር ሲያደርጉ ሴቶች ለብቻቸው ኮሚኒቲ ነበራቸው ከባሎቻቸው ውጪ። ሴቶች አብረው ሲሆኑ ምን ያደርጋሉ? ይመካከራሉ፣ ስራ ይተጋገዛሉ፣ ህይወትን ያቀላሉ። አሁን እንደዚህ አይነት የሴቶች ህብረት የለም። ምክንያቱም ሴቶች እርስ በራሳቸው እየተነጻጸሩ ነው ያሉት። ሶሻል ሚዲያ ላይ ያሉትን ሴቶች ናቸው። አንዷ ልክ መነሳት ስትጀምር ከአንዷ ጋር ትሰራለች፣ ከአንዷ ጋር ትጣላለች። ቢፍ በቢፍ ነው የሚሆኑት። እንትናና እንትና ተጣሉ፣ ግሩፒንግ ይፈጠራል። የሆነ ኮምፓሪዥን፣ ከባድ ኮምፓሪዥን ውስጥ ነው የገባነው። በፊት ወንዶቹ ብዙ ኢንቮልቭድ ያልሆኑበት በጣም ጠንካራ የሴት ኮሚኒቲ ነበር። ጠንካራ የሴቶች ህብረት ነበረ። ችግራቸውን የሚፈቱበት ባሏ ቢያስቸግራት ባሏ የሆነ ነገር ቢሆን ባሌ እንዲሆነ ብላ ጤናማ ምክር የምታገኝበት የሴቶች ኮሚኒቲ ነበረ። ኖት ኤኒሞር። ለምን? ኮምፓሪዥን ላይ ነን ያለነው፣ ንጽጽር ላይ ነን ያለነው፣ ያለ ልክ እየተነጻጸርን ያለነው። ውድድር፣ ይሄ እኩልነት ዘመን፣ ይሄ ፌሚኒዝም ያጠፋብን ነገር የሴቶችን ኮሚኒቲ ነው የሰበረው። ለምን? ሴቶች እርስ በርስ በጎን መታየት ጀምረናል። ባለፈው ሮዝ ምናለች? በፊት እንትና እኮ ባለውለታዬ ናት ይባል ነበር። አሁን ባለውለታ የሚባለው ነገር ሁሉ ቀርቷል አለች። which is right። አያቶቻችሁ ወይ እሷ ባለውለታዬ ናት የሚሏት ሴት ነበረች። እንደዛ የሚባባሉበት ሲናሪዮ ነበራቸው። ቡና የሚጠጡበት፣ የልብ ወዳጄ እንዲናት የሚባሉ አበልጅ ምናምን የሚባሉት ነገሮች በጣም ፊርም ነበሩ። የሴቶች ኮሚኒቲ፣ የሴቶች ማህበር፣ የሴቶች መሰባሰቢያ፣ ሴቶች ችግሮቻቸውን የሚፈቱበት ማህበር ግሩፒንግ ነበር። ኖት ኤኒሞር። ሴቶች ፌሚኒዝም የመታብን ትልቁ ነገር የሴትን ኮሚኒቲ ነው፣ የሴትን ህብረት ነው፣ የሴትን አንድነት ነው የመታብን። አሁን ላይ የሴት ኮሚኒቲ እንፍጠርም ቢባል ጥምም ያለ ህዝብ የበዛበት፣ ቢተርነስ የበዛበት፣ የማይሆን ምክር የሚመካከሩበት ሆኗል። እስቲ ኔሚ ትክክለኛ የሴቶችን ኮሚኒቲ እስቲ ንገሩ። ችግር የሚፈቱበት፣ አይዞሽ የሚባባሉበትን ኮሚኒቲ እስቲ ንገሩ። የለም። ሁሉም በጎን ነው የሚተያየው። ጄኒዌን የሆነ ኢንትራክሽን የለም። ለምን? ሁሉም ንጽጽር ላይ ነው። ሁሉም ውድድር ላይ ነው። ሁሉም ፌሚኒዝም የሴቶችን ማህበር ቀምጦናል። ከዛ ሁል ጊዜ ወንዶች ላይ እንድናላዝን አድርጎናል። ወንዶች እንዲያርጎ፣ ፓትሪያርኪ እንዲያርጎ፣ ወንድ እንዲያርጎ። በፊት የነበሩት ሴቶች they know what to do። ሶሻል ሚዲያ ላይ ወጥተው እንዲያርጎኝ አይሉ፣ ዘዴ ይዘይዱለታል። አብረው ተሰብስበው ይቀምሩለታል ለአንዱ አባል። ብዙ ጊዜ ቀመራቸውም ደግሞ ይሰራል። እንደዛ አድርገው ነው ያለው። ዱ ዊ ሪሊ ሃቭ ኮሚኒቲ? የሴቶች ኮሚኒቲ አለ? ጤናማ ኮሚኒቲ? መራርነት የሌለበት ኮሚኒቲ አለ? ሾሚ። የቴሌግራም ግሩፕ እንዳትነግሩኝ። ይሄ ፌስቡክ ላይ ያለ ግራ የገባቸው እናቶች ምናምን እንመካከርን ግሩፕ አትጠይቁኝ። ሁሉም ግራ የገባው፣ ሁሉም አልቃሻ፣ ሁሉም እንባንባ የሚለው ኮሚኒቲ ነው ያለው። እስቲ ትክክለኛ የሆነ የሴቶችን ኮሚኒቲ ንገሩ። ፌሚኒዝም ወይም የእኩልነት ድራማው ያላሳጣን ነገር የለም። አሁን ላይ 50ዎቹ መጨረሻ ላይ ያሉ 60ዎቹ ላይ ያሉ ሴቶች ፌሚኒስት መሆኔ ዋጋ አስከፍሎኛል እያሉ ነው፣ አልጠቀመኝም እያሉ ነው። እናንተ አሁንም ፌሚኒዝምን እንደ አዲስ እየተቀላቀላችሁ ነው። እድሜያችሁን አታባቁ። 60 እኮ ይደርሳል፣ 50 እኮ ይደርሳል። ስለዚህ መራርነትን ከሌሎች ሼር አታድርጉ። ብዙ ጊዜ ብያቸዋለሁ። ፌሚኒዝም ራሱ ፌል አድርጓል። ብዙ አድቮኬት አያስፈልገውም። ፌል ማድረጉን በደንብ አይተነዋል። እና ብዙ ደግሞ የተነሱ ሴቶችም እየተመለሱ ልክ አይደለሁም እያሉ እየተመለሱ ነው ያሉት እና ብዙ ነገር አሳጥቶ ፌሚኒዝምን አድቮኬት ከሚያደርጉ ሰዎች ደግሞ በዚህ ልክ መስማትን ብዙ አልጠብቅም። ስለዚህ መስማታችን ይበል የሚያሰኝ ነው። እኛ ሀገር ያሉትን ሴቶች ዋጋ አስከፍሎኛል አምናተ ፌሚኒስት ኤኒሞር የሚሉትን ዘመን እጠብቃለሁ። ቸር ወሬ ያሰማችሁ።